नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मंत्री आदलुरी लक्ष्मण यांना थोडक्यात बचाव। करीमनगरमधील खासगी रुग्णालयात लिफ्ट तुटून पडल्याने किरकोळ जखमी। जनगणनेमध्ये कोणतीही चूक न होता काटेकोरपणे पार पाडावी। इंद्रवेली सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाची कलेक्टर यांच्याकडून अचानक पाहणी। आदिवासींच्या कल्याण आणि विकासासाठी ITDA कटिबद्ध PO। दुर्गम गावांना भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या यांनी। नगरपालिकेची थकबाकी CCI ने भरावी, यासाठी कारवाई करावी। साधना समितीच्या वतीने नगरपालिका कार्यालयासमोर धरणे। विलंब न करता पीक तातडीने खरेदी करावे। शेतकऱ्यांसोबत राष्ट्रीय महामार्गावर निर्मल आमदारांचा निषेध। आजच्या सविस्तर बातम्या। करीमनगरमधील वन हॉस्पिटलमध्ये लिफ्टचा हा अपघात झाला। जगित्याला जिल्ह्यातील गोल्लपल्ली मंडळ केंद्रातील शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी आलेले मंत्री आदलुरी लक्ष्मण कुमार यांचा मोठा अपघात थोडक्यात टळला। लक्ष्मण कुमार लिफ्टने वर जात असताना लिफ्टचे वायर तुटून खाली पडले। कमी उंचीवरून पडल्यामुळे मोठा अपघात टळला। कोणालाही काहीही झाले नसल्याने कर्मचारी सुटकेचा निश्वास सोडला। मंत्री यांनी तातडीने प्रक्रिया देऊन DMHO कडे तक्रार केली। रुग्णालयाच्या देखरेखीखाली स्पष्ट त्रुटी दिसत असून मोठा अपघात झाला असला तरीही कोण जबाबदार असेल असा प्रश्न करत रुग्णालय व्यवस्थापनावर मंत्री यांनी संताप व्यक्त केला। तातडीने रुग्णालयाची परवानगी रद्द करावी आणि व्यवस्थापनावर कारवाई करावी अशी तक्रार जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे केली। గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు, పేషెంట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మన అక్కడ ఏ అయితే తీవ్రమైనటువంటి యాక్సిడెంట్ పేషెంట్ సంబంధించినటువంటి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్కి ఉండడు, న్యూరో యాక్సిడెంట్ న్యూరో సర్జరీకి ఉండడు, హార్ట్ ప్రాబ్లం హార్ట్ డాక్టర్కి ఉండడు, ఆర్థో డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఒక ఇద్దరు కూడా MBBS డాక్టర్ బయట స్పెషలిస్టులు పెట్టిస్తే నడిపిస్తారు, హాస్పిటల్ నడిపిస్తారు। నడిపించి మరి అత్యంత ప్రమాదంగా లిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి, సార్ లిఫ్ట్ ఎక్కద్దు ప్రమాదం ఉంటుందని చెప్తే మేము నడుచుకుంటే ఇప్పుడు ఎక్కినాం। థియేటర్లో పేషెంట్ ఉన్నాడు, మనం వాపస్ వచ్చాం। మీరే కదా మా ఎంబడి మీరు కూడా వచ్చింది కదా। నాకు అనేది ఇంత ప్రజల యొక్క హాస్పిటల్ యాజమాన్యం అనేది వాళ్ళు ఒకరు, డాక్టర్లు ఇంకొకరు, యాజమాన్యం డాక్టర్లకు సంబంధమే ఉండదు। ఏవో లక్షలాది రూపాయలు బిల్స్ వేసుడు, బిల్స్ వస్తుంది, వాళ్ళదే ఫార్మసీ ఉంటుంది, వాళ్ళదే ల్యాబ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎలాంటి మెడికల్ పరంగా 1% కూడా యాజమాన్యం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించిన విషయాలకు సంబంధం ఉండదు। వాళ్ళు ఇక్కడ హాస్పిటల్ యాజమాన్యం రన్ చేస్తారు। దీనికి ఏ విధంగా ప్రైవేట్ जनगणना प्रक्रिया काटेकोरपणे आणि कोणतीही चूक न होता पार पाडावी असे जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले। गुरुवारी इंद्रवेली मंडळ केंद्रात क्षेत्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या जनगणना सर्वेक्षणाची पाहणी अचानक केली। क्षेत्रीय पाहणीचा भाग म्हणून इमिडिएटेड आणि सुपरवायझर नोंद करत असलेल्या सेन्स क्रमांक आणि त्यांनी तयार केलेले लेआउट नकाशे कलेक्टर यांनी स्वतः वसाहतीतील घरोघरी जाऊन तपासले। जनगणना 2027 मध्ये सहभागी व्हावे असे त्यांनी सुचवले। प्रत्येक घराला भेट देऊन तपशील अचूकपणे नोंदवावा यावेळी कलेक्टर यांनी कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले।
केंद्र आणि राज्य सरकार आदिवासींच्या कल्याण आणि विकासासाठी विशेष उपाययोजना करत आहे, असे ITDA प्रकल्प अधिकारी मंदा मकरंद म्हणाले। गुरुवारी ITDA उटनूर अंतर्गत आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील बुरकी आणि मांगली गावांना भेट देऊन स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या। आदिवासींच्या कल्याण आणि विकासाची सरकार अनेक उपाययोजनाही राबवत असल्याचे म्हणाले। आदिवासी भागामध्ये शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा सुधारून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळांमध्ये सर्व सुविधा देऊन दर्जेदार शिक्षण दिले जात असल्याचेही सांगण्यात आले। आदिवासी भागामध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्राच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा पुरवली जात असल्याचेही ते म्हणाले। शेतकऱ्यांनी आपले पीक वेळापत्रकानुसार आणण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही आणि दररोज तातडीने वजन केले जाईल, असे आदिलाबाद मार्केट कमिटी चेअरमन श्रीकांत रेड्डी म्हणाले। गुरुवारी मार्केट यार्डातील ज्वारी खरेदीची पाहणी केली जाईल, तर त्यांनी मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांना योग्य सुविधा द्याव्या अशी मागणी शेतकरी करत आहे। विलंब न करता पीक खरेदी करावे, असेही ते म्हणाले। पीक साठवण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे ते म्हणाले। याबाबत अधिकारी योग्य ती कारवाई करावी अशी विनंती त्यांनी केली। और हवा के बाद तूफान है ना, यहाँ बिल्कुल ना खड़ोना, सीधा नाला के पास चले जाना, वहाँ पूछाना वहाँ पर अंदर, लेकिन हमें रुकना ही नहीं। ले पकड़ सुनो, बारिश है नहीं, चार टाइम मैं एक बार बारिश छोड़ो, तेरी दस्ती कहाँ है रे? लगाने को तीनों ఆదిలాబాద్ జిల్లా మరియు ఆదిలాబాద్ మార్కెట్కు సంబంధించిన రైతులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారములు। మీరు ఇంతకుముందు శనగలు కొనలేదని చెప్పేసి అందరూ ఒకటేసారి రావడం వల్ల మనకు తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది। మీరు అలా కాకుండా షెడ్యూల్ ప్రకారం తీసుకొచ్చినట్లయితే మీరు ఏ రోజు వస్తారో మిమ్మల్ని అదే రోజు పంపించడం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారికి చెప్పడంతో కలెక్టర్ గారు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు। మనకు డైలీ ఇక్కడికి వెళ్ళి లిఫ్ట్ చేయడానికి లారీలు కూడా రావడం జరుగుతుంది, గన్ని బ్యాగులు కూడా వస్తున్నాయి। కాబట్టి రైతులు ఇది గమనించగలరు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంటుంది కాబట్టి మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వర్యులు కానీ, మన అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మన ప్రతి ఒక్క గింజ తీసుకునే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాము। నన్ను నమ్మండి, ప్రతి ఒక్క గింజ తీసుకునే వరకు మేము మీ కొరకు
సహకరిస్తామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తే బెటర్. ఎందుకంటే ఇలా ఒక రైతు దగ్గర డబ్బులు ఉండొచ్చు, ఒక రైతు దగ్గర డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు. ఉన్నవారేమో తీసుకుంటారు, లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? ఖచ్చితంగా దీని మీద మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు కూడా ఖచ్చితంగా స్పందన ఇవ్వాలా. ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని ఎక్కువ రోజులు ఉండకుండా తొందరగా మాకు చేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ షెడ్డు సౌకర్యం లేదు. అకాల వర్షాల వల్ల ఇంకా కూడా నష్టపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. తర్వాత వాళ్ళే కూడా రీజన్ చెప్తారు, మరి తడిసింది మీ పంట అని. మేము పండించింది ఒక వంతు అయితే ఇక్కడ తెచ్చిందే మేము ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాం. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ 3 రోజులు మాకు తిండి లేదు, ఏం లేదు, సౌకర్యాలు లేవు, ఏం లేవు. చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది. దీని మీద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సార్ కూడా ఖచ్చితంగా చర్చ తీసుకోవాలి. దయచేసి తొందర పాసింగ్ స్టార్ట్ చేసి మాకు తొందరగా చేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెట్లు లేవు, ఏం లేవు. మేము ఎండలో కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దయచేసి మరొకసారి डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर కూడా విన్నపం చేస్తున్నాం. बीआरएस सदस्य नोंदणी यशस्वी करावी असे माजी मंत्री बीआरएस जिल्हाध्यक्ष जोगू रामण्णा म्हणाले. गुरुवारी पक्ष कार्यालयात आयोजित या बूथ स्तर नेते आणि कार्यालयाच्या बैठकीमध्ये ते बोलत होते. पक्ष बळकटीकरण आणि सदस्य नोंदणीवर त्यांनी चर्चाही केली. जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सदस्य नोंदणी करून पक्ष अधिक बळकट करावा असे त्यांनी सुचवले. అక్కడ నీ బాపుది నీ అమ్మది అక్కడ మన సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఫోన్ అయితే సీరియల్ నెంబర్తో పాటు ఇంకేనా పోలింగ్ బూత్ నెంబర్ ఎపిక్ నెంబర్ వస్తుంది. एपिक नंबर है तो है वैसी रहता ఒక్కొక్కరు మీరే ఇచ్చారు. మరి మీకు ఇచ్చేది తెలుసో తెలియదా? ఎందుకు సపోజ్ కేఆర్కే కాదు అబ్బా మళ్ళీ ఇంటికి పోయి మళ్ళీ చేస్తారు. ఆ సీఎల్ కంటే ముందు చేస్తారు. ఓటెడ్ అయిందనుకో ఇంకా ఓటు కూడా మిస్ కాదు. सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने आदिलाबाद नगरपालिकेला 4,44,78,080 रुपये कर थकबाकी दिलेली आहे असे सीसीआय साधना समितीचे कन्व्हेनर मल्लेश म्हणाले. गुरुवारी साधना समितीच्या वतीने स्थानिक नगरपालिका कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. भाजप सरकार सीसीआय या विकण्याचा कट रचत असल्याची त्यांनी टीकाही केली. आदिलाबाद नगरपालिकेला सिमेंट उद्योगाकडून थकबाकी असताना नगरपालिकेचे पदसिद्ध सदस्य असले भाजप आमदार थकबाकी का वसूल करत नाही असा प्रश्न त्यांनी केला. ఆదిలాబాద్లో సీసీఐ బీజేపీ ఇచ్చిన హామీని తెరిపించడం కోసం బీజేపీ ఇచ్చిన హామీని వెంటనే అమలు చేయాలి. ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ పరిశ్రమ మన ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీకి 4,44,78,083 రూపాయలు బకాయి పడి ఉన్నది. ఇన్ని డబ్బులు బకాయి పడి ఉంటే ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ పాలక వర్గం ఎందుకు వసూలు చేయట్లేదు? సామాన్య ప్రజలు బకాయి పడి ఉంటే ఆస్తులను జప్తు చేస్తారు. మీకు చిత్తశుద్ధి కనుక ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చైర్మన్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎక్స్ అఫిసియో సభ్యులుగా ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు బీజేపీ. మీరిద్దరు కలిసి ఈ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీకి ఆదాయం రాబట్టాలి అని అంటే వెంటనే సీసీఐ పరిశ్రమ నుంచి రావాల్సిన దాదాపు 5 కోట్ల రూపాయల బకాయిలను రాబట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఒకవేళ బకాయి చెల్లించకపోతే ఇప్పుడు ఏవైతే డిస్మెంటల్ పనులు నడుస్తూ ఉన్నాయో సీసీఐ దగ్గర ఆ పనులను పోయి అడ్డుకోవాలి, ఆపేసేయాలి. అవసరమైతే సీసీఐ ఆస్తుల్ని జప్తు చేయాలి. మున్సిపాలిటీ అధికారం మీకున్నది. ఆదిలాబాద్ లో సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సీసీఐని తెరిపించాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ ఒక పక్కన ఆందోళనలు పోరాటాలు జరుపుతూ ఉంటే దాన్ని తెరిపించడానికి చర్యలు చేపట్టాల్సింది పోయి కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అమ్ముకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి సందర్భంగా మేము అడుగుతూ ఉన్నాము. ఆ రోజున ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు యువతకు ఉపాధి లభిస్తుందని చెప్పి వేల కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగినటువంటి భూముల్ని 2,000కు 3,000కు ఎకరం చొప్పున అమ్మినటువంటి నిర్వాసితులు ఈ రోజున ఒక్కొక్క ఎకరం 3 కోట్లు 4 కోట్ల రూపాయలు ఎకరం పలుకుతూ ఉంటే ఆ భూముల్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయడం కోసం ఎమ్మెల్యే గారు మన ప్రయత్నం చేయడం అనేది సరైంది కాదు. వెంటనే ఆ పనులను ఆపేసేయాలా, మున్సిపాలిటీకి రావాల్సిన బకాయిలను రాబట్టాలా. కొత్తగా సిమెంట్ పరిశ్రమ ఇంకా 100 సంవత్సరాలు నడవడానికి అవకాశం ఉన్నది, ముడి సరుకు ఉన్నది. అట్లాంటి పరిశ్రమను మూసేయడం అనేది పద్ధతి కాదు. వెంటనే దాన్ని రీఓపెన్ చేయాలని చెప్పి సీసీఐ సాధన కమిటీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. రీఓపెన్ చేసేంత వరకు అన్ని పక్షాలు ఏకమై ఎక్సెప్ట్ బీజేపీ తప్ప అన్ని పార్టీలు సీసీఐ సాధన కమిటీలో కలిసి వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రజా సంఘాలు కలిసి వస్తూ ఉన్నాయి, భూ నిర్వాసితులు కలిసి వస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. बेला मंडळ केंद्रातील सब मार्केट यार्डातील ज्वारी खरेदीची पाहणी मंडळ विशेष अधिकारी एससी कॉर्पोरेशनचे ईडी मनोहर यांनी एमपीडीओ आणि कृषी अधिकाऱ्यांसोबत केली.
मार्केट यार्डमधील ज्वारी खरेदीचा तपशील त्यांनी जाणून घेतला. स्थानिक शेतकऱ्यांची बोलून ज्वारी खरेदीत कोणत्या अडचणी येत आहे हे त्यांनी विचारून घेतले. शेतकऱ्यांना त्रास न होता ज्वारी खरेदीसाठी उपाययोजना करू आणि शेतकऱ्यांची चिंता दूर करू असे विशेष अधिकारी म्हणाले. आतापर्यंत 30% पीक खरेदी केल्याचे त्यांनी सांगितले. खरेदी केलेले पीक येथीलच गोदामामध्ये साठवण्यात असल्याचेही म्हणाले. गणिनी पोत्यांची टंचाई असल्याने थोडा विलंब होत असून शेतकरी स्वतः गणिनी पोते घेऊन आल्यास प्रत्येक पोत्याला 22 रुपये देऊ असेही त्यांनी सांगितले. ఈరోజు వేల మండలంలో ఈ జొన్నల కొనుగోలు కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది. మన బేల మార్కెట్లో ఈ జొన్నల పర్చేస్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు రైతుల నుండి 30% జొన్నలు కొనడం జరిగింది. ఇంకా 70% జొన్నలు కొనవలసి ఉంది. ఇప్పటికే దాదాపుగా అన్ని ఊర్ల నుంచి జొన్నలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 30%కి మాకు గన్ని బ్యాగ్స్ రావడం జరిగింది. పర్చేస్ కూడా చేయడం జరిగింది. ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మాకు ఇక్కడే గోడౌన్ ఉంది కాబట్టి పర్చేస్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత గన్ని బ్యాగ్స్ కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది. గన్ని బ్యాగ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఉన్నాయి, వస్తున్నాయి. మళ్ళా రైతులకు అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఎవరైతే సొంతగా గన్ని బ్యాగులు సమకూర్చుకుంటారో ఒక్కొక్క గన్ని బ్యాగ్కి 22 రూపాయల చొప్పున వారికి అమౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు రైతులందరితో మాట్లాడడం జరిగింది. చాలామంది రైతులు వారు గన్ని బ్యాగులు సొంతగా సమకూర్చుకుంటామని తెలియజేశారు. ఎవరైతే సొంతగా తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి 22 రూపాయల చొప్పున గన్ని బ్యాగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగిలిన వారు ఎవరికైతే ఇబ్బందిగా ఉందో వాళ్ళకు కూడా గన్ని బ్యాగులు తెప్పించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కూడా గన్ని బ్యాగులు ఒక లోడు రావాల్సి ఉంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు గన్ని బ్యాగ్స్ వస్తాయి. రాగానే ఎవరికైతే ఇబ్బందిగా ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా గన్ని బ్యాగులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంకా మిగిలిన విషయాలు చూసుకుంటే ఇక్కడ మార్కెట్లో అన్నీ సమకూరి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా లేకుండా సజావుగా ఈ కొనుగోలు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దీంట్లో భాగంగా మా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ గారు కానీ మా మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ గారు కానీ అన్ని సహాయ సహకారాలు अंदिस्तू రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు చేయడం కూడా జరిగింది. शेतकऱ्यांनी पिकवलेले पीक तातडीने खरेदी करावे अशी मागणी करत निर्मल जिल्हा केंद्रातील आरडीओ कार्यालयासमोर भाजपच्या वतीने धरणे आंदोलन करत आहे. तर निर्मल आमदार बीजेएलपी नेते आमदार एलटी माहेश्वर रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांसोबत राष्ट्रीय महामार्गावर धानाच्या ढिगाऱ्यासह निषेध केला. गणनी पोत्यांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांचे पीक खरेदीत सरकार अपयशी ठरलेले आहे असे म्हणाले. सतत शेतकऱ्यांना ट्रँक आणि गणनी पोत्यांची टंचाई भेडसावत असून हमालीही मिळत नसल्याने सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडू असा इशाराही त्यांनी दिला. जय जवान जय किसान జొన్నల కాంటను వడ్ల కొనుగోలు భారత్ మాతాకి రైతుల వెంట జై జవాన్ జన నాయకత్వం ఇదే విరాజం ఇదే బతురాజ్ రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదు అన్నది అన్నం పెట్టే దాత అన్నదాత అనిపించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం చేతలు ఎండనక వాననక ముళ్ళ కబ్బలకు
పాములు తేళ్లకు భయపడక వారు కష్టపడి పండించిన పంటను కూడా అమ్ముకోలేనటువంటి దుస్థితిలో ఈ రోజు రైతన్న ఉన్నాడు. రైతన్న పండించినటువంటి పంటల్ని ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి ఈ రోజు గాలి వదిలేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు రైతుల పరిస్థితి చూస్తే ఎవరికైనా కడుపు తరక్కుపోతుంది. ప్రతి రైతు బిడ్డ ఈ రోజు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని కష్టపడి పండించినటువంటి పంట కళ్ళ ముందే వర్షంకి తడిచి బాధపడతా ఉంటే అనేక మంది రైతులు ఈ రోజు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడతా ఉన్నారు. అయినా కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి గోస లేదు, రైతుల మీద ప్రేమ లేదు, కనీసం ఈ పరిష్కారం చేయాలన్న ఆలోచన లేదు. రికార్డు స్థాయిలో కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని నేరుగా అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో 141 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం పండిస్తే మీరు కేవలం 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పారు. మరి కనీసం ఆ 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యంలో ఇప్పటి వరకు మీరు కొనుగోలు చేసింది 14,28,000 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే. అంటే కనీసం 19% కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు కొనుగోలు చేయకుంటే ఇంకా 10 రోజుల్లో వర్షాలు వస్తాయి. తడిచిపోయిన తర్వాత రైతు గోసపడి దళారులకు అమ్ముకునే పరిస్థితి. ఈ రోజు కాలయాపన చేస్తున్నారు తప్ప రైతుల పక్షాన భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటం చేసి రైతులకు అండగా నిలబడతామని కూడా ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు. మరి జొన్నల కాంట మొదలు పెడతామన్నారు, మరి ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు కూడా ఇంకా మొదలు పెట్టాలి. నేను చెప్తా ఉన్నాను, నిన్న అధికారులు పిలిచి మాట్లాడితే 25 తారీఖు లోపల జొన్నలు మక్కలు వడ్ల కొనుగోలు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, 25 కాదు 26వ తారీఖు వరకు సమయం ఇస్తున్నాం. 26 తారీఖు లోపల మీరు ఈ కొనుగోలు పూర్తి చేయని పక్షంలో వేలాది मंदीतोटी निर्मल महाधरणा निर्वहिస్తారని చెప్పి निर्मल जिल्ह्यातील लक्ष्मण चांदा मंडळातील राजसापूर गावातील शेतकरी आपले पीक खरेदी करावे अशी मागणी करत धरणे आणि रस्ता रोको आंदोलनाला उतरले. मंडळातील लक्ष्मण चांदा कणकपूर रस्त्यावरून बसून त्यांनी आंदोलन केले. यावेळी सरकार विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली. यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहने थांबली. माहिती मिळताच महसूल कर्मचारी पोलीस घटनास्थळी पोहोचून शेतकऱ्यांची समजावून काढण्याचा प्रयत्न केला, तरीही कलेक्टर येऊन स्पष्ट आश्वासन देईपर्यंत धरणे मागे घेणार नाही असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला. ఒకటేసారి వచ్చేసరికి కొంచెం ఈరోజు 5వ తారీఖైనా కనీసం 14వ తారీఖైనా కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక 3 లారీలు మాత్రమే పోయినాయి. ఇప్పటి వరకు 60-70 లారీలు పోవాల్సిన ఈ సెంటర్ కనీసం ఇప్పటి వరకు ఈ ఐకేపీ సెంటర్ నుంచి 3 లారీలు మాత్రమే పోయినాయి. ఇప్పటి వరకు ఏ అధికారి కూడా స్పందించడం లేదు. అందుకోసమే ఈ రైతులు ఈ ధర్నాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. మరియు అదేవిధంగా గన్నీళ్ళు 5,000 మాత్రమే వచ్చినాయి. విలేజ్లో అయితే 50,000 నుంచి 60,000 పక్క విలేజ్లో ఇదివరకు. निर्मल जिल्ह्यातील लक्ष्मण चांदा मंडळातील मुनिपेल्ली गावातील शेतकरी प्रभाकर रेड्डी यांचा ट्रॅक्टर इंजिन चोरीला गेला. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला मका धान खरेदी केंद्रात आणला. वाहने उपलब्ध नसल्यामुळे बुधवारी संध्याकाळी ट्रॅक्टरमध्ये मक्याचे पीक गोदामात नेल्याने शेतकऱ्यांना अनलोड न झाल्यामुळे तेथेच ठेवले.
लोडिंग असलेले ट्रॅक्टर इंजन अज्ञात व्यक्तींनी चोरून नेले. गुरुवारी सकाळी गोदामात गेलेल्या शेतकऱ्यांना धक्का बसला. ट्रॅक्टर इंजन दिसत नसल्याने त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. ట్రాక్టర్ తీసుకొని వచ్చినాము. నా పేరు చక్కరయ్య. తీసుకొని వచ్చినాము. 10 బండ్లు ఉన్నాయి. 10 బండ్ల మైది ఒక బండి ఎత్తుకొని పోయి ట్రాలీ ఇడిసబెట్టి ఇంజన్ తీసుకొని పోయిండు. రాత్రి 9 గంటల నుంచి 11 गंटला मध्यला. निर्मळ जिल्ह्यातील खानापूर मंडळातील तरलपाडू गावाच्या या हद्दीतील जंगलामध्ये खानापूर शहरातील बोंबेना मॅनिका गुरुवारी जंगलात मृत अवस्थेत आढळली. मॅनिका मामडा मंडळातील लिंगमपेल्ली येथील सासरच्या घरी असताना गेल्या शनिवारी सकाळी 9 वाजता माहेरी निघाल्याने नातेवाईकांनी सांगितले. रात्री उशिरापर्यंत घरी न आल्याने मामडा मंडळातील पोलीस स्टेशनमध्ये मोनिका बेपत्ताच असल्याची तक्रारही दिली. तर तरलपाडू गावाच्या हद्दीत जंगलामध्ये बेस कॅम्पच्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गंधी येत असल्याने तिकडे जाऊन पाहिल्यावर मृतदेह दिसला असे बस कॅम्पच्या या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मोनिकाची हत्या करून फेकून दिले का की कुठून तरी आणून इथे टाकले याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केलेला आहे. ఖానాపూర్ మండలానికి సంబంధించినటువంటి బొమ్మెన మౌనిక అనేటువంటి అమ్మాయి లింగంపల్లి మామడ మండలంలోని లింగంపల్లి గ్రామానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమె అత్తగారి ఇంటి నుంచి శనివారం ఉదయం 9:30 గంటలకు బయలుదేరిందని చెప్పడంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క అమ్మ వాళ్ళు వెయిట్ చేయడం జరిగింది. అయినా ఆ రోజు 3 గంటల ప్రాంతం వరకు కూడా ఆమె తిరిగి రాకపోవడంతో తిరిగి వాళ్ళ భర్తకు ఫోన్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఇంటికి రాలేదని చెప్పడంతో మామిడ పరిధిలోని పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. శనివారం 9వ తారీఖు కంప్లైంట్ చేస్తే ఈరోజు అంటే దాదాపు 6 రోజుల తర్వాత ఖానాపూర్ మండలంలోని తర్లపాడు అడవి ప్రాంతంలో శవమే తేలింది. దాదాపు 6 రోజులు అవుతుంది. ఈ అమ్మాయిని ఎవరు హత్య చేశారో అసలు ఏం జరిగిందో ఇక్కడ చూస్తే ఈ దృశ్యం చూస్తే చాలా బాధాకరంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోలీస్ వ్యవస్థ వెంటనే చర్య తీసుకొని ఎవరైతే దీనికి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मंत्री अदलुरी लक्ष्मण यांना थोडक्यात बचाव. करीमनगरमधील खाजगी रुग्णालयात लिफ्ट तुटून पडल्याने किरकोळ जखमी. जनगणनेमध्ये कोणतीही चूक न होता काटेकोरपणे पार पाडावी. इंद्रवेली सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाची कलेक्टर यांच्याकडून अचानक पाहणी. आदिवासींच्या कल्याण आणि विकासासाठी ITDA कटिबद्ध PO. दुर्गम गावांना भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या यांनी. नगरपालिकेची थकबाकी CCIने भरावी यासाठी कारवाई करावी. साधना समितीच्या वतीने नगरपालिका कार्यालयासमोर धरणे. विलंब न करता पीक तातडीने खरेदी करावी. शेतकऱ्यांसोबत राष्ट्रीय महामार्गावर निर्मल आमदारांचा निषेध. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.